दिव्यां श्रीगुरुगौरकीर्तनरसानन्देन मत्तं श्रीगौर्या जतीन्द्रानन्दरमणं स्निग्धासेवाविग्रहं वन्दे श्रीमधुसूदनं गुरुवरं वेदान्तविद्वांसुधि नाम श्रेष्ठं सचिवोत्तमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीमिगुष्टवाटी राधाकुण्डं गिरिवरमोहं राधिका माधवासां प्राप्तव्यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं वैराग्ययुग भक्तिरसंप्रजत्नये निरपाय मामनभीक्षमन्त्रं कृपाम्बुधिर्या परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि आददानं स्थिनं दन्तैर्यं याचे पुनः पुनः श्रीमातरूपपदाम्बुजो धुलीश्यां जन्म जन्मनि वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषु उमानंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्याच्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षु विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रिय गुरु करुणावतारौ नमिद्धस्य प्रभुकुशिकविदम्बराय विन्यावतं सपरिपीच्छलसन्मुखाय विन्यासदे कवलवृक्षविशालवेणु लक्ष्माश्रीनिरुपदे पशुपङ्गजाय श्यामणि हिरण्यपरिधिं वनमल्लबर्ह धातुप्रवालनटवेशमुलुङ्गतांसु विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानभुजं कर्णत्पलालककपोलमुखाब्जहासं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयकर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रालपेनरदरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मयि विरचयदण्डं दीनबन्धुदयं मां कुटिरिहना भवत्तकाचिरन्नाममास्तु निपततु शतकोटि निर्भरं वागबम्भ तदपि कीलपयोदस्तु यते चातुकेन रसमुलितमृगाक्षिमौलिमाणिक्यलक्ष्मी प्रमुदितमुरवैरि प्रेमवाप्तिमरालि ब्रजबलनिशभानुपूर्णगिर्वाणवल्ली स्नपयति निजदास्य राधिका मां कदान् तमादिदेवं करुणानिदानं कमलवर्णं सुहृदावतारं पार संसार समुद्र सेतु भजमहे भागवत स्वरूप
यं प्रभजन्तमुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुभुभिनिदुष्टं सर्वं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि बृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवसति विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवती मूकां करोति वाचालं पुण्यं लङ्घयति गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लदुदय हिरण्यकशिपुर्वक्षशीलाटङ्कणकाल नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैशं ततो जय गुरु महाराज श्री नारद गोस्वामी प्राचीन बड़ी महाराज के बोलছেন হে রাজন মস্তকে গুরুভার লাঘবের জন্য গুরুভার মস্তক স্কন্ধে স্থাপিত করে স্কন্ধে আবার ভার বোধ হতে থাকে, কষ্ট হয়, স্কন্ধ থেকে অন্য স্কন্ধতে নেয়, সেই স্থান একটু লাঘব হয়। এইভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে ভারটাকে লাঘব করা হয়, ভারটা তার উপরেই থাকে। অতএব ভারজনিত যে কষ্ট সেটা আমার উপরেই থাকবে, স্থান বিশেষে একটু আরাম হবে, কিন্তু ভারটা আমার উপরেই থাকে। অতএব হে নিষ্পাপ, নৈকান তত প্রতিকার ও কর্মণাং কর্মকে বল দয়হি অবিদ্য উপসংসতং স্বপ্ন স্বপ্নই বান হিও নগ। হে নিষ্পাপ রাজন,
আরে ঠিক আছে, জগন্নাথের ছেলে জগন্নাথের ছেলে গোটা বিশ্ব। আপনি কি জগন্নাথের ভাই? জগন্নাথের হে নিষ্পাপ, কেবল কর্ম অর্থাৎ কর্ম সম্বন্ধ জ্ঞান শূন্য ভগবানের যে কর্ম দুঃখের আত্যন্তিক প্রতিকার হয় না, যেহেতু দুঃখ তার নিবর্ত কর্ম দুটোই অজ্ঞান অবিদ্যার দ্বারা হচ্ছে, স্বপ্নের দুটোই হচ্ছে। যে স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্নের স্বপ্নিক দুঃখের জাগরণ ব্যতীত প্রতিকার হয় না, তো অবিদ্যাদশায় মোহবশত দুঃখ প্রতিকার যে সকল কর্ম করা যায় তা বিঘ্ন পুনরায় দুরাচার সম্ভাবনা থাকে। তো স্বপ্নের যে সুবিধাটা, সে স্বপ্নেতে সেটা হয় না। স্বপ্নের দুটোই স্বপ্ন। এক সময় একজন ব্রহ্মচারী মঠ থেকে পালিয়ে গেছে, তো তার খুব চিন্তা করেছি, স্বপ্নে দেখি ব্রহ্মচারীটা এসেছে, আর কি এসে গেল, বাহ, খুব আনন্দ হয়েছে যে ফিরে এসেছে, ভালো, খুব আনন্দ হলো, ঘুমিয়ে গেল। আর এই স্বপ্ন তো আসেনি, বেকার, স্বপ্ন দেখছি। আবার একদিন দেখছি সেই ব্রহ্মচারী স্বপ্নে সে এসে গেছে, তুই আবার এসেছ, সেদিন তো তুমি এসেছো স্বপ্নে দেখলাম, তো আর স্বপ্ন নয় তো, স্বপ্নে বলছি, বেটা না আমি এসেছি। তা খুব ভালো, তাহলে তুমি এসে গেছো, তার খুব আনন্দের কথা, স্বপ্ন নয় তো, সেদিন স্বপ্ন দেখলে তুই এসেছো, তাহলে স্বপ্ন ভেঙে গেলো, আর তোমার দেখতে পেলাম না, স্বপ্নে বলছি, আমি স্বপ্ন ভেঙে গেল, সত্যিটাই নেই আসে। আমি আরে দেখো, স্বপ্নেতে স্বপ্ন হচ্ছে, স্বপ্নেতে আবার স্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন, তার স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নের যে প্রতিকার তো হলো না, দুটোই স্বপ্ন। স্বপ্নেটা দেখছি যে সে এসেছে, দেখো আমার আনন্দ হলো যে এসে গেছে, ঘুম ভাঙটা নেই। তো সেই জন্যে এই জগৎটা হচ্ছে স্বপ্ন। এই স্বপ্নিক যে দুঃখ হচ্ছে এখানে প্রতিকার করছে, সেই প্রতিকারটা কিন্তু থাকে না, আবার সেই দুঃখটা আছে। কেন? এই স্বপ্নের যে প্রতিকার আর স্বপ্নের যে কষ্ট দুটো এক, যে এখানে প্রতিকারের দ্বারা কোনো যে দুঃখ যাবে না, জাগরণ হতে হবে। জাগলে তখন যে জাগার পর যে প্রতিকার, তাতে দুঃখ যাবে। এই স্বপ্নের যে প্রতিকারটা, স্বপ্ন এতে কোনো কাজ হয় না, সেই কথা বলছেন যে স্বপ্নাবস্থার দুঃখ স্বপ্নের, অর্থাৎ স্বপ্নিক দুঃখের জাগরণ ব্যতীত স্বপ্নিক প্রতিকারে, স্বপ্নের যে দুঃখ হচ্ছে তার যে প্রতিকার, তার দ্বারা বাস্তব তার দুঃখ যায় না, সেটাই থাকে। জাগরণের দরকার। এই যে আমাদের এখানে সুখ দুঃখ আদি, এগুলো এইখানে স্বপ্নিক, এর থেকে এই দুঃখ প্রতিকারে দুঃখ হয় না, দুঃখ যায় না, আবার দুঃখ আসে। অর্থে হি অবিদ্যমানে সংস্কৃতি না নিবর্ততে মনসালিঙ্গ রূপেণ স্বপ্নে বিচারত যথা। এটা 35 নম্বর, 34টা স্কন্ধে 29 অধ্যায়।
অর্থে অবিদ্যমানে সংস্কৃতি না নিবর্ততে। বস্তু নাই, স্বপ্নবৎ বস্তু পাচ্ছি। যে অভাব আমাদের মিটাবার জন্য বস্তু অন্বেষণ করছি, সেই বস্তুটাই স্বপ্ন, স্বপ্নের বস্তু, বাস্তব নয়। সেই জন্যে সেই স্বপ্নে বস্তুকে স্বপ্ন বস্তু নিবারণ করে আবার সেই দুঃখ আবার আসছে, যাবে না। স্বপ্নের যে দুঃখটা, স্বপ্ন বস্তুটা যে নিবারণ হয়, সে স্বপ্ন দুঃখ যায় না। স্বপ্নের যে দুঃখটা কিসে ভালো হবে? দুঃখ যাবে জাগরণে, জাগতে হবে, তাহলে স্বপ্নের দুঃখ চলে যাবে। এই যে বলছে অর্থে অবিদ্যমানে সংস্কৃতি না নিবর্ততে। বস্তু নাই, কিন্তু বস্তু দেখা যাচ্ছে। কেননা ব্যাঘ্র, সর্প আদি, চোর আদি যা কিছু স্বপ্নে দেখা যায়, স্বপ্নে দেখে সেটা থেকে যে ভয়ে চিৎকার করছে সবই, কিন্তু চিৎকার করলে কি হবে? তার দ্বারা কিন্তু হবে না কাজ। জাগলেই তো আর কোনো কিছু দরকার নেই, আপনি ভয় চলে যাবেন। যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে স্বপ্ন, ততক্ষণ ভয়, চিৎকার করলে কি হবে, ডাকলে কি হবে, সে ভয় যাবে না। আমরা একটা স্বপ্ন বলেছিলাম, বলছে একটা ছেলে একটা মেয়েকে যদি ভালোবাসে, সে যদি বিয়ে না করে, তাহলে সেই ছেলেটার মেয়েটা 99 বছর পর্যন্ত স্বপ্ন দেখবে। সত্যি বইয়ে যেটা যেটা লেখা আছে কি মানে এমন স্বপ্ন বলে একটা চ্যাপ্টার আছে, স্বপ্ন বলে একটা চ্যাপ্টার আছে। সেটা তো বলেছি যে একটা ছেলে একটা মেয়েকে যদি ভালোবাসে, সে যদি দুজনে না বিয়ে করে, সেই স্বপ্নটা সে 99 বছর পর্যন্ত দেখবে। সে স্বপ্নে 99 বছর পর্যন্ত তাকে দেখবে। আবিষ্ট হয়ে 99 বছর পর্যন্ত আবিষ্ট হয়ে তাকে দেখতে পাচ্ছি। মেয়েটা মেয়েকে দেখছে, মেয়েটা ছেলেকে দেখছে। তাতে কি হবে? সে স্বপ্নে দেখে লাভ দেখে, বাস্তবে তো সে হয়নি। স্বপ্নে দেখছে, তার সঙ্গে যে ওটা মনের দিন রাত চিন্তা করছে, স্বপ্নে দেখছে, তার দ্বারা কি হবে? তার দ্বারা হ্যাঁ ওই হবে কি, যে এই মেয়েটা মরা পর্যন্ত যদি দেখে, সেই ছেলেটাকে মরার পর একটা ছেলে হয়ে জন্ম হবে। ওই যদি ওকে দেখতে থাকে, মেয়েটা মরে করে একটা মেয়ে জন্ম হবে। এইভাবে চলবে, এইভাবে চলবে, এইভাবে চলবে। স্বপ্নে বস্তুরূপে দেখলেও সেটা বলছে ব্যাঘ্রাদি যা কিছু স্বপ্নের যে দুঃখটা জাগরণ ব্যতীত সেটা যায় না। স্বপ্নেতে যদি সেটা নিবৃত্তি করে যায়, আবার দেখতে হবে, আবার দুঃখ হবে। জাগরণ হয়ে গেলে আর কোনোদিন সে দুঃখটা আসবে। আমার জাগরণ হয়ে যায়, আর সেই মিথ্যা দুঃখ আসবে কেন? সেটা আসবে না। কথা আত্মন অর্থভূতস্য যত অনর্থ পরম্পরা সংস্কৃতি তদ ব্যবচ্ছেদ ভক্তিয়া পরম গুরু বাসুদেবে ভগবতী ভক্তিযোগ সমাহিত সদৃচিনেন বৈরাগ্যম জ্ঞানঞ্চ জনেশ্বর। অতএব পুরুষার্থ সত্য জীবাত্মার যে অজ্ঞান, আমাদের যে অজ্ঞান হয়েছে, কি অজ্ঞান? এই দেহে আমি বোধ, দেহেতে যে আমি জ্ঞান, আমি এই দেহটা, এই যে অজ্ঞান, অজ্ঞান থেকে জন্মমরণ হচ্ছে। আমার জন্মমরণ বলে কোনো নাই, জন্মমরণ কোনো দুঃখ নাই। কিন্তু এই যে জন্ম মরণে, জন্মেতে মরণেতে, জন্ম মরণে মাঝখানে যে জীবন, এই যত রকমের দুঃখ আদি ভোগ করলাম, এ সবই স্বপ্ন, দুঃখ নয়। আর এইটার এখানে প্রতিকার করে আবার বিশ্বজন্ম হব, তার দ্বারা কোনো দুঃখ নিবৃত্তি হবে না, আবার এইটা নানা রকমে আসবে।
এই দুঃখের বৃত্তিটা প্রতিকারটা হবে আমি জাগরণ মান করবে। এইরকম যে জন্ম মৃত্যুর মধ্যে না এলে তখন নিত্য আনন্দ সুখ দুঃখ আদি থেকে নির্মুক্ত হতে পারে। একটু এগিয়ে আসেন। ঠিক আছে। এই জন্যে এই স্বপ্নের যে দুঃখটা স্বপ্নের দ্বারা নিবারণ হবে না, সে কথা বলছি। স্বপ্নের দুঃখটা স্বপ্নে মনে করলাম যে হাই এসে গেছে, তার পেয়ে গেছি, তার স্বপ্ন ভেঙে গেলে কিছু নেই। তেমনি এই যে অজ্ঞানে যে সংসার, এই যে পরিচয়, এখানে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি সুখ দুঃখ আছে, এ সমস্ত তার যে প্রতিকার আমরা করি, সে তাৎকালিক বাস্তব দুঃখ যায় না। আমরা সেই তাৎকালিক কিছুটা যায়, সব সময় সেটা মনে হতে থাকে। সাবধান থাকি সেই জন্য। কিন্তু এই জন্ম মৃত্যু থেকে বাইরে চলে গেলে তখন আমার নিত্য শান্তি, আর এই দুঃখ, এই অভাব হবে না, এই রোগ হবে না, ব্যাধি হবে না, কোনো প্রকার ভয়ের সম্ভাবনাই থাকবে না। আর এখানে এই অভাবের প্রতিকার করে দিলাম, একটা প্রতিকার করে আর একটা অভাব হল। আজকে একটা রোগ সারলাম, কাল একটা লোকের ভয় থাকবে। কালকে সেই করোনা সারলো, যে ডেঙ্গু এলো, ডেঙ্গু গেল তো ইনফ্লুয়েঞ্জা এলো, ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়লো তো ম্যালেরিয়া এলো। সেই যাবে একেবারে এর থেকে নির্মুক্ত, জন্ম মৃত্যু থেকে নির্মুক্ত হয়ে গেল, আর কোনো দুঃখ নেই, আর কোনো দুঃখ হবে না, কোনো প্রকার কোনো দিনের সম্ভাবনা থাকবে না। সেই জন্য বলছেন এই যে আমাদের প্রত্যেকের যে প্রয়োজন, নিত্য প্রয়োজন, বাস্তব প্রয়োজন কি? পরমগুরু শ্রী ভগবান বাসুদেব, তার প্রতি পরমভক্তির দ্বারা যেই অজ্ঞানের সমগ্র যখন বিনাশ হয়ে যাবে, তখন সেই বাসুদেবই সমগ্ররূপে ভক্তি ও একমাত্র ভগবৎ সুখ তাৎপর্য, ভগবানের আনন্দতা সুখ বিধানের যে চেষ্টা, তাতে আমার যাবতীয় অভাব, যতবিধ কষ্ট, যাবতীয় দুঃখ সব বিলীন হয়ে যাবে। আমার এই জন্য চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা করে ভগবানের কাছে সুখ বিধানের জন্য। তুমি সুখী, আপনি সুখী হন, তবে সুখের চেষ্টা, এদিকে আমার সব দুঃখ চলে যাবে। আমার দুঃখে তাড়াতে হবে না, ভগবানের সুখের চেষ্টা করো, নিজের দুঃখ আপনি পালিয়ে যাবে, কোথায় চলে যাবে। ভগবানের সুখের চেষ্টা করতে হবে। ভগবানের সুখের চেষ্টা বাদ দিয়ে তোমার যে সুখের চেষ্টা, ভালো হবো ভালো হবো, এই একটা ভালো হবে তো আরেকটা খারাপ হবে, সেটা ভালো হলে আরেকটা খারাপ হবে, ও চলতেই থাকবে, এর থেকে নিষ্কৃতি নেই। সেই জন্য বলছে একমাত্র ভগবানের সুখবিধানের যে চেষ্টা, রূপ ভক্তি যোগ, সেটা যেন অনুষ্ঠিত হয় সুষ্ঠুভাবে, সমীচীনভাবে। আর কৃষ্ণ ছাড়া যে সমস্ত বেকার, এখানে বেকার ভোগ, সম্পদ, ঐশ্বর্য বেকার, পিঠা সব এখানে পড়ে থাকবে। আসলে কামড় করবে, মারপিট করবে, কাটাকাটি করবে, খুনাখানি করবে, কিচ্ছুই সঙ্গে যাবে না, সব পড়ে থাকবে। সেই জন্যে দরকার এইখানে যে মিথ্যাভূত বস্তু, মিথ্যাভূত সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, এইগুলি মোহ পরিত্যাগ করা। এগুলো তো আমার কখনো নয়, আমার কখনো ছিল না, এখনো নাই, আগামী থাকবে না। এটা বুঝে এটা মিথ্যা একটা প্রলোভন। মায়ারূপী একজন দূর রেখেছেন ভগবানকে আমাদের প্রলোভিত করার জন্য, বোকা বানিয়ে এখানে বেঁধে রাখার জন্য। বোকা বানাচ্ছি মায়া বানিয়ে, তোমার কত সম্পত্তি দেখো, তোমার কত বিদ্যা, তুমি কত বড় পদবীতে আছো, কত তোমার সম্মান, কিচ্ছুই নেই।
বেকার। স অচিরাদিব রাজর্ষেষাৎ অচ্যুত কথাশ্রয় ছিন্নতাম শ্রদ্ধানস্ব নিত্যদা সদধিয়ত। হে রাজর্ষি মহারাজ, প্রাচীন বলে, যে ভক্তি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ এবং ভগবত ধর্ম অধ্যয়ন যদি কেউ করে, নিরন্তর সেই সব পড়েন বা শুনেন, ভগবান অচ্যুতের কথা আশ্রয়কারী বা আশ্রয় যে ভক্তি যোগ, অল্পকালের মধ্যেই তাতে ভগবান আবির্ভূত হয়ে থাকেন। সেই জন্য ভগবান সেই ভগবানের চিন্তা করে আমার কথা শুনে ভগবানকে দেখছে, তাই হয়, তখন আর কোনো দুঃখ থাকবে না। আর যত দুঃখ আসবে, এখানে সম্পদের চিন্তা, বিষয়ের চিন্তা, সুখের চিন্তা, পদবীর চিন্তা, রেশারেশি, এখানে যত বিষয় পরস্পরের মধ্যে রেশারেশি সৃষ্টি করে, সংঘর্ষ সৃষ্টি করে বা স্পর্ধা সৃষ্টি করে, বেকার দুঃখ চিন্তা করে সব সময়। সেই জন্যে এর প্রতি মোহ ত্যাগই হচ্ছে শান্তি। ত্যাগাচ্ছন্তি 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 অনন্তরম, গীতাতে ভগবান বলছে 3 বার, ত্যাগাচ্ছন্তি ত্যাগাচ্ছন্তি। শান্তি লাভ করতে ত্যাগ করো, মন থেকে বিষয়ের প্রতি যে মোহ ত্যাগ করো, ত্যাগাচ্ছন্তি। একমাত্র যে ভোগবুদ্ধি যাতে বেশি দুঃখী, যে যত ভোগী তত বেশি দুঃখী। বলছেন যে আশাহি পরমং দুঃখম নৈরাশ্যং পরমং সুখম, যথা কান্তাশা সন্তজ্য সুখম সুষমাপ পিঙ্গলা। পিঙ্গলা নামী বেশ্যা রাত 12টা পর্যন্ত খালি ঘুম ভীষণ লাগছে, যে দরজায় দাঁড়াচ্ছে খদ্দের আসবে, কেউ নাই, শুনশান, জনমানব শূন্য, দূর, আবার যে শুয়েছে, এদের ঘুমালে ভালো, কেউ আসবে না। এই ঘুমাতে যায়, ঘুম হয় না, মনে হচ্ছে শুয়েছে, হয়তো কেউ আসছে, খুব ধনী লোক, আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে সেই খদ্দারটাকে পেতাম, আবার ছুটো, যে দরজা কেউ নাই, শুনশান, আবার পালিয়ে এলো, এসে আবার শুয়ে পড়ো, আবার মনে হচ্ছে, আবার হয়তো কেউ এসে যাচ্ছে, সে আমি থাকলে আসবে, না হলে চলে যাবে, আবার ছুটল, কেউ নাই। বারবার ছুটে ছুটে দেখবে ভগবানের কৃপা হয়েছে, তার প্রতি ইচ্ছা, কেউ এলো না। তাহলে দূর আমি কি মুড়া, আমার আশা পূর্ণ করবো, অর্থ হবে, টাকা হবে। আরে যারা এরকম নোংরা লোক, যারা বেশ্যা বাড়ি যায়, বেশ্যা সঙ্গ করে, সেটা তো অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তার দ্বারা মহা অভাবী, তার দ্বারা আমার অভাব মিটবে? পরিপূর্ণ যে বস্তু ঈশ্বর, তার কোনো অভাব নেই, তার শুধু ভাব, ভাব আর অভাব, শুধু ভাবময় তিনি, পরিপূর্ণ ভাব ভগবান। সেই ভগবানকে আমি যদি আরাধনা করতাম, আমার অভাব কি হবে? আর এই সমস্ত অভাবী ব্যক্তিগুলোর দ্বারা আমার অভাব মিটবে? ছি! এইবার নিজেকে ধিক্কার দিয়ে পরিত্যাগে শুয়ে পড়ল, বা সঙ্গে সে নিদ্রা চলে এলো, আনন্দে আরামে ঘুমাতে লাগলো। যত আশা ছিল ওই আসবে, ওই আসবে, ওই আসবে, ঘুম আসছে না, বারবার উঠে ছুটছে, আশা ছেড়ে দিল, নিদ্রা এসে গেল, আনন্দ ঘুমাল। ওই জন্য ওখানে ভাগবতী আছে, পিঙ্গলা বিশ্বাস পক্ষা অবধ 24 গুরুর মধ্যে অবধূলে এই পিঙ্গলাকে একটা গুরু করে, পিঙ্গলা বিশ্বাস একটা গুরু। কেন? আশাহি, এই পিঙ্গলা বলেছিল, আশাহি পরমং দুঃখ নৈরাশ্যং পরমং সুখম, যথা কান্তাশা সন্তজ্য সুখম বিস্বাপ পিঙ্গলা। কান্তা আশা যতক্ষণ ছিল তখন নিদ্রা হচ্ছিল না,
ঘর বাইর করছে, কি ছেড়ে দিল, গভীর নিদ্রা ছুটবে গেল। ফেরে ওখানে সুখদেবের সঙ্গে আশা হি পরম দুঃখ, নৈরাশ্যাম পরমং সুখম, আশা পরিত্যাগ কর, শান্তি চাও, সুখ চাও, আশা ত্যাগ কর, প্রেমে কোনো দুঃখ নেই, আমার যা আছে তাই যথেষ্ট, আর চাই না, আর চাই না, যে আর চাই না, এইটা সৃষ্টি করো, আরো চাই, ছাড়ো, আর চাই না, এইটা ওইটাই হবে, আর চাই না, এই পরম শান্তি। যখন চাই আরো চাই, যতই পাই ততই মিটি না, আরো চাই। এখানে স্বভাব মিথ্যা বস্তু তো কেবল আশা বাড়ায়, আগার আশা জাগায়। যত্র অচিরাজ বলা অচ্যুত কথা আসা, যত্র ভাগবতা রাজন সাধব বিশদাশয়া, ভগবত গুণকথানুকথন শ্রবণ ব্যগ্রচেতস, তস্মিন মহন মুখরিতা মধুভিচরিত পীযুষ অশেষ শরীর পরিত শ্রবন্তি, তাজে পিবন্তি বিত্তীষ নিপগাঢ় কর্ণেন, তা ন স্পৃশন্ত অসন তীত অভয় শোকম হয় মহা। হে রাজন, যে স্থানে সদাচার সম্পন্ন, যত্র ভাগবত রাজন সাধব বিশদাশয়, যার আশয়টা বিশদা নির্মল আছে, যে সাধকের সদাচার সম্পন্ন বিশুদ্ধ চিত্ত, ভগবত গুণকথনে শ্রবণী কীর্তনে ব্যাকুলিত চিত্ত, এমন যে ভাগবতগণের সভায় তারা যেখানে অবস্থান করেন, হে মহারাজ, সেই স্থানে মহতের মুখ নিঃসৃত, মুখ বিগলিত যে মধুসূদনের যে চরিত্র, চৈতামৃত ধারাবাহিনী নদী শরীর চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়। তারা অতৃপ্ত এবং অভিনিবিষ্ট কর্ণপুটে সেই অমৃত বাহিনী, অমৃত নদী, ভগবত কথা অমৃত নদী যারা পান করে, হ্যাঁ, ওই পীযুষ সেবা করে, তাদের ক্ষুধা পিপাসা ভয় শোক মোহ আর স্পর্শ করবে না, কোনোদিন সম্পূর্ণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, এ আর তাকে স্পর্শ করবে না। আর এইখানে অজ্ঞান জাত মিথ্যা বস্তুর দ্বারা কোটি কোটি জন্ম ধরে এইসব ভোগ করে জোগাড় করে আজ পর্যন্ত অভাব মিটেনি, ক্ষুধা মিটেনি, পিপাসা মিটেনি। একে মিটাতে হলে ওইগুলোকে ত্যাগ করতে হবে মন থেকে। মিথ্যা ত্যাগ করলে সত্য এসে উপস্থিত হবে, সত্য বস্তু প্রাপ্ত হয়ে গেলে আর কোনোদিন অভাব হবে না। এটাই উপদ্রুত নিত্য জীবলোক স্বভাব, যেই ন করতি হরি নূন কথামৃত নিধৌ রতিম, যে সকল বলছেন স্বভাব পিপাসার দ্বারা, ক্ষুধা তৃষ্ণার দ্বারা নিত্য উপদ্রুত হয়, যে হরি কথামৃত সিন্ধুতে আসক্তি প্রকাশ করে না, তারা মনে করে জগতের আরো ভালো ভালো জিনিস জোগাড় করব, উত্তম উত্তম ভোজন করব, আমার তৃপ্তি হবে। কই তৃপ্তি? হ্যাঁ, একটা হোটেলে কত টাকা করে খায় একটা প্লেট জানেন? একটা প্লেট কোনো সব 10,000, 5,000, একটা প্লেট 10,000, 5,000, 20,000 একটা প্লেট। সে খায়, খেয়ে তা পিপাসা তৃপ্তি হয়েছে, আবার কাল পেলে আরো আনন্দ, আর কাল আরো যত খাবে তত বাড়বে, যত খাবে তত পিপাসা বাড়বে, আর যত ত্যাগ করবে তত কিছুই রাখবে। হ্যাঁ, 100, 140, 150 ভাত হলে
শাক তরকারি হলে বাস পেট পরিপূর্ণ। তারা দৌড়াতে খাওয়ার জন্যই তো আমাদের শরীর, খাওয়ার জন্যই তো আমরা এসেছি। হ্যাঁ, খাবার জন্য এসেছি। খাওয়ার মত খাবার জন্য আসিনি, খাওয়াবার জন্য এসেছি। নিজেকে মায়াকে খাওয়াতে এসেছি। মায়া আমাকে খাচ্ছে, আমি খাইনি। আমি যদি খেতাম তাহলে আমার ক্ষুধা চলে যেত। আমি খাবো কি? বস্তু কোথায়? ওই যে খাচ্ছ ওটা মায়া, ও আমাকে খাচ্ছে, আমি ওকে খাইনি। মায়া যা তো দুটো বস্তু, ভোগ্য বস্তু, আমাকে ভোগ করছে, আমাকে ভোগ করছে, আমি ভোগ করছি না। আমি ভোগ করতে পারি না। আমি যদি ভোগ করতে পারতাম, একদিনের সমস্ত ক্ষুধা চলে যেত, আর কোনোদিন ক্ষুধা হতো না। এইগুলি আমাকে ভোগ করছে, যেন আমার ক্ষুধা মিটছে না, আমাকেই ভোগ করছে। আমি এগুলো ভোগ করতে পারি না, কেন? আমি তো চেতন আত্মা। এই পাকস্থলী মুখ আর পাকস্থলী খায়, আমি খাই না। আমার ক্ষুধা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় ঘন্টা খেতে যায়, আরও চাই। যেতেই ভোগ করছে ওটা আবার একটু বলবে, আরও চাই। ভোগ করে পারে আবার ভোগ করছে, আবার কেন? ও আমাকে ভোগ করছে, আমি তো ভোগ করতে পারিনি, সেই জন্য আমার ভাব যাচ্ছে না, বারবার উঠে যাচ্ছে, আমাকে ভোগ করছে। এই জন্যে একে পরিত্যাগ করে ভগবানের একে ত্যাগ করতে হবে। এর মোহ ত্যাগ করুন, দেখুন কিছু অভাব নেই, কিছু অভাব নেই। কিন্তু শুধু নিরন্তর ভাব, জন্ম জন্ম ভাব, কোটি জন্ম হয়ে কোটি কোটি জন্ম চলে গেছে, এইগুলো খেয়ে খেয়ে ভোগ করে নিয়ে করেছি, কিছুই হয়নি, অভাব মিটেনি। কেন? পাইনি, কোনোদিন পাইনি। কেউ ত্যাগ করুন, আসল পেয়ে যাবে। যখন এই নকলকে ত্যাগ না করবেন, নকলকে আসল বিচার করবেন, ততদিন অভাব মিটবে, আসলে দর্শন মিলবে না। হ্যাঁ, একটা লোক, এটা বিরাট পুষ্করি, সেই কাঠি তার ঘাটে গিয়েছে। ঘাটে দেখে সুন্দর একটা হীরা খচিত সোনার হার জলে পড়ে আছে। আরে বিরাট দামি একটা হার পড়ে আছে। হাতি থেকে নেয় আর পায় না, শুনে আবার চুপচাপ বসে হাতে দেখে নেই, খুঁজে পাচ্ছে। কেউ দেখলাম যে ঝকঝক করছে হিরে আর সোনার হারটা, তাই একটু চুপ করে একটু মধ্যে দেখা যাচ্ছে, আবার হচ্ছে নেই, আর দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপার কি হল? বারবার কি করছে, বসে দেখছি, সাধু একজন বসে দেখছি, এ বেটা কি করছে রে? না সাধু বাবা বলুন তো, আমি দেখছি ঘাটিতে একটা সোনার হার, একটা হীরা খচিত হারটা পড়ে আসে, আর ধরতে নেই, খুঁজে পাই না। ব্যাপারটা কি আশ্চর্য ব্যাপার। ওই ব্যাটা উপর দিকে তাকিয়ে দেখ, হাতটা ওখানে নেই, কোথায় আছে দেখ, উপরে দেখ, গাছের ডালায় ঝুলে আছে হাতটা। কে পাখি করতে গিয়ে খাবার বলে মটর নিয়েছে, নিয়ে দেখছে তাকে খাবার নেই কিছু, সে ডালায় রেখে দিয়ে চলে গেছে, তার ছায়া পড়েছে জলে। ও সেই ঘাটের ছায়া দেখছে, তো হাত পরিষ্কার হাতটা দেখা যাচ্ছে, যাচ্ছে জলটা গুলিয়ে যাচ্ছে, ভেতরে জল থাকছে, আবার চুপ করে দেখছে, ঠিক হাতটা দেখা যাচ্ছে। আমাদের এখানে বস্তুটা তাই, এখানে বস্তু নাই, বস্তু ছায়া। সেটা আমরা নিতে চাই, ভোগ করতে চাই, ভোগ করলাম, তা কিছু ছায়া তো, ওটা বস্তু তো নয়। তা পেট ভরবে কি করে, আশা মিটবে কি করে? বস্তুটা উপরে আছে ভগবানের কাছে, সেই ভগবানের কাছে যে বস্তুগুলো আছে ছায়া এখানে পড়েছে, এই বিশ্বেতে পৃথিবীতে তার ছায়া পড়েছে। আমরা ছায়া নিয়ে কামড়াকামড়ি করছি, এটা পাপ কেন? পাচ্ছি মনে করছি, কিন্তু বাস্তবে পাইনি, মিথ্যা। সেই জন্য অভাব দিচ্ছে না কোটি কোটি জন্ম। এই জন্য ত্যাগ করুন, মিথ্যা ত্যাগ করুন, সত্যের অনুসন্ধান করুন। চিন্তা করুন এই হাতটা কোথা থেকে আসছে, ওই সাধু বলে দিল, ওই উপরে আছে।
তো সাধুনি করে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে এত জন্ম ধরে যে এত সম্পদ জোগাড় করলাম, তো বাড়ি গাড়ি করলাম, গেল কোথায় সেগুলো পাচ্ছি না। তখন সাধু বলে দেবে ওই উপরে আছে, সেটা উপরে সব আছে, উপর দিকে যাও সব পেয়ে যাবে, ওখানে সব আছে, এখানে নাই। এখানে কি তাহলে এগুলো কি করছি না, এগুলো সব ছায়া কুড়িচ্ছ, ছায়া কুড়িয়ে রাখছো। ওই ছায়া কি বস্তু হবে? বস্তুর ছায়াটা বস্তু নয়। অতএব সেই জন্যে বলছেন যে ওই যে অন্যান্য প্রজাপতিগণ, প্রজাপতি সাক্ষাৎ ভগবান গিরিশ মনু দক্ষাদয় প্রজাধ্যক্ষ নষ্টিকা সনকাদয় মরিচি অতি অঙ্গিরসৌ পুলস্বা পুলহ কটু ভৃগু বশিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ অদ্যাপি বাচস্পতস্তপবিদ্যা সমাধি পশ্যন্তপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বর। বলছেন শোনো, প্রজাপতি পতিগণের পতি সাক্ষাৎ পরম ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা, যত প্রজাপতি বিশ্বে আছে তার পতি হচ্ছেন ব্রহ্মা। ষষ্ঠ প্রজাপতির পতি ব্রহ্মা সাক্ষাৎ মহাদেব, স্বয়ং শিব মহাদেব। সার্বভৌম মনু দক্ষ প্রজাপতি ঊর্ধ্বরেতা সনকাদি চতুষ্বর, অন্যান্য ভৃগু মরিচি অত্রি অঙ্গিরাদি পুলস্ত পুলকটু বশিষ্ঠ। আর আমরা আমাদের ন্যায়, নারদ গোস্বামী বলছে, আমাদের ন্যায় অন্যান্য ব্রহ্মবাদী পুরুষগণ, বাচস্পতিগণ তপস্যা বিদ্যা সমাধি প্রভৃতি উপায় দ্বারা তার সতত অনুসন্ধান করছে সেই সম্পদে। এই সম্পদকে পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান করে আজও পর্যন্ত সর্বসাক্ষী যে পরমেশ্বর, তার সন্ধান তারা পায়নি। কেন না? এইখানে অনুসন্ধান করছে, এইখান দিয়ে তাকে সেটাকে পাবে ওই জন্য। আরে এইখান দিয়ে কি করে পাবে? মিথ্যা দিয়ে কি সত্যকে পাওয়া যায়? মিথ্যা দিয়ে সত্যকে পাওয়া যায় না। সত্যকে পেলে সত্য দিয়ে সত্যকে অনুসন্ধান করতে হবে। মিথ্যা দিয়ে সত্য অনুসন্ধান করলে সত্যকে পাওয়া যাবে? সত্যকে লাভ করতে হলে সত্য দিয়ে সত্যকে অনুসন্ধান করতে হবে। এই ঋষিরা এত জ্ঞানী, এরা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে অনুসন্ধান করছে। এইসব বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিগুলোর নাম বললে এরা সব ঊর্ধ্বরেতা, মহান ব্রহ্মা প্রজাপতির পতি মহাদেব, মনু দক্ষ প্রজাপতি ইত্যাদি সব সমগাদি ঊর্ধ্বরেতা, মরিচি ভৃগঙ্গিরা পুলস্ত পুলহ বশিষ্ঠ অন্যান্য সমস্ত পুরুষগণ, বাচস্পতিগণ তপস্যা বিদ্যা সমাধি, এ তপস্যা বিদ্যা সমাধি ইত্যাদির দ্বারা উপায় দ্বারা অনুসন্ধান করেছে তাকে। কাকে? এ পরমধন ভগবান, তাকে বলছেন। তাকে এর দ্বারা হবে না। কিসের দ্বারা হবে? সত্য দিয়ে সত্য খুঁজতে হবে। মিথ্যা দিয়ে এখানে বিদ্যা, এখানে পাণ্ডিত্য, এই তো মায়া জাত, জগৎ জাত। বিদ্যা পাণ্ডিত্য, এখানে বুদ্ধি মনীষা স্মৃতিশক্তি আদি সব দিয়ে তাকে অনুসন্ধান করছে। পাবো কোথায়? সত্য দিয়ে সত্য অনুসন্ধান করতে হবে। হরিনাম ওম তৎসৎ, হরিনাম সত্য, হরিকথা সত্য। সেই হরিকথা দিয়ে, হরিনাম দিয়ে, হরি আরাধনা দিয়ে, হরি সেবা দিয়ে হরিকে খোঁজো, হরিকে পেয়ে যাবে। সত্য দিয়ে সত্যকে খোঁজো, সত্যার সত্যকে পাওয়া যাবে। এখানে মিথ্যা দিয়ে খুঁজতে পাওয়া যাবে না। এই জন্য বলছেন তারা পায়নি। এ পর্যন্ত সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানতে পারেনি। তারা অন্য উপায় দ্বারা পরমেশ্বরকে জানতে চেষ্টা করছে। পরমেশ্বরকে দিয়ে পরমেশ্বরকে জানতে হবে, পরমেশ্বরকে জানতে হবে। সে পরমেশ্বরের কাছে ওটা অনুসন্ধান করতে হবে, তার আরাধনা করতে হবে, তাকে ডাকতে হবে, তার চিন্তা করতে হবে, তার সেবা করতে হবে। আপনি সব যা চাইবে, যা জানতে চাইবে, যা বুঝতে চাইবে, যা সব আপনি এসে উপস্থিত হবে স্বয়ং প্রকাশ। বিদ্যা পাণ্ডিত্য বুদ্ধি জন্ম ঔষধি, এটা তাকে জানতে পারা যাবে না।
শব্দ ব্রহ্মণে দুষ্পারে চরন্ত উরুবিষ্করে মন্ত্রলিঙ্গের ব্যবিচ্ছিন্ন ভজন্ত ন বিদু পরম। এই যে অপার অনন্ত শব্দ ব্রহ্ম, এই শব্দ এটা ব্রহ্মই, এই যে অপার অনন্ত শব্দ ব্রহ্ম, এই শব্দ ব্রহ্মের যে বিচরণ করেও বেদ, সহস্র শাখা বেদ, উপনিষদ, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, সমস্ত শাস্ত্র, এই নানা দেব দেবীর পরিচ্ছিন্ন দেবতা সকল উপাসনা করেও আমরা পরম পুরুষ পরমেশ্বরের তত্ত্ব তো জানতে পারিনি। সমস্ত শাস্ত্র পড়ে সেই পরম তত্ত্ব যে ভগবান, তাকে জানা যাবে না। সেই পরম তত্ত্ব ভগবান, যাতে পরম তত্ত্ব ভগবানের আশ্রয় নিতে হবে, বিকল্পে হবে না, ডাইরেক্ট হবে, সোজাসুজি হবে। এখানে সব একটা বাদের একটা বিকল্পে একটাকে পাওয়া যায়, বিকল্প দিয়ে আরেকটাকে ধরা যায়। এই জগতে এটা হবে, কিন্তু পরমার্থ জগতে এই জগৎরূপ বিকল্প দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। ভগবানকে পাওয়া যাবে ভগবানকে দিয়ে, ভগবানকে সোজাসুজি, হ্যাঁ, অনলাইনে হবে, বিকল্প হবে না, সোজাসুজি। এই জন্যে এই যে অনন্ত শব্দ ব্রহ্ম বিচরণ করেও বেদের মন্ত্রানুসারে, বেদের সে নির্দেশ দেব দেবতা আরাধনা করেও, দেবতা সব উপাসনা করেও আমরা পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে জানতে পারি না, পারবো না। পরম পুরুষকে জানতে সোজাসুজি পরম পুরুষের আশ্রয় নিতে হবে, তার শরণাগত হতে হবে। সেই বস্তু স্বয়ং প্রকাশ। আমার এই বুদ্ধি, এই পাণ্ডিত্য, এই মনীষা, এই ইন্দ্রিয় কিচ্ছু লাগবে না, স্বয়ং এসে প্রকাশ হবে। সে জানবার জন্য আমার কথা দরকার নেই, আমার বেন দরকার নেই, আমার বিদ্যা দরকার নেই, আমার বুদ্ধিও দরকার নেই, সমস্ত পেয়ে যাবে প্রকাশ। যদা যস্য অনুগৃহ্ণাতি ভগবান আত্মভাবিত সজহাতি মতি লোকে বেদেশ পরিনিষ্ঠিত। পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যশালী যে ভগবান গোবিন্দ কোন জীবাত্মার আত্মদর্শনের প্রায় প্রসন্ন হয়ে তার আত্মসমর্পণ রূপ যে নিশ্চল চেষ্টা আত্মসমর্পণ করে যখন সে ভগবানকে ভালোবাসতে চেষ্টা করে, সেবিত হার জনটা প্রতিকৃপা করে, তখন সেই ব্যক্তি ভগবানের কৃপা, সহজ কৃপা প্রকাশ হয়ে যায়। তখন তার বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি কিছুকে অপেক্ষা না করে সর্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এই সমস্ত জানতে পারে, সমস্ত জানতে পারে। এই যে মূর্খ বিহারী সাধু এক জায়গায় পণ্ডিত পাঠ করছে, বলবে যে সাধুরা লেখাপড়া কিছু জানে না, ঘর ছেড়ে নেংটি পরে সাধু হয়ে গেল, বাস্তবে কিছু জানে না, শাস্ত্র পড়তে পারে না, লেখাপড়া জানে না, বাস্তবে ভগবতের সূক্ষ্ম ভগবত তত্ত্ব আদি কিছু জানে না, বেকার জীবন নষ্ট করে দেয়। তো ওই সাধুটা ছিল খুব মূর্খ, ছিল বিহারী। সত্যি তাই তো, আমি তো লেখাপড়া কিছু জানি না, আর জানি না, সব ধন সম্পত্তিও নেই, লেখাপড়াও নেই, কেউ আমাকে গ্রাহ্য করে না, আমাকে কেউ সম্মান দেয় না, আসলে খেতেও পাই না, কোথাও দিন না মাটি খুললে করলে পরিশ্রম করে মুটিয়াগিরি করলে দুটো খেতে পাই, দুর্বিকার সংসারকে আমি সাথে হয়ে যাবো, সাথে হয়ে গেছে। তো এক জায়গায় কথা হচ্ছে, কথা শুনতে বসেছে, আর সেখানে এই কথা বলছে, ওই পণ্ডিতের কথা বাঁচ, সেই কথা বলছে, দুঃখ হয়ে গেল। বেকার জীবন, সাধু হতে পারলাম না, গৃহস্থ হতে পারলাম না, এখানে সুখ কিছু পেলাম না, আর পরমার্থ বিষয়ে কিছু জানতেই পারলাম, সেখানেও সুখ পেলাম না, জীবনে কিছুই নেই, বেঁচে থেকে কি লাভ? না, একটা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ে আসে, অনশনে প্রাণ ত্যাগ করে। একদিন, দুদিন, 3 দিন হয়েছে, একজন সাধু হয়ে যায়, এসে দাঁড়িয়ে, এই বেটা না খেয়ে মরছিস কেন? না, বেঁচে থেকে কি হবে?
এটাতে কি হবে? কেন সে ভগবানের আরাধনা করবে না? এই মূর্খ, আমার লেখাপড়া কিছু আমি জানি না, কিছু শাস্ত্র বুঝি না, ভগবানকে জানি না, তত্ত্ব কিছু জানি না, আমি আবার কি করে ভগবান লাভ হবে? না, হবে না, আমি প্রাণ ত্যাগ করি। শোন বেটা, কলিযুগ ধর্ম নাম সংকীর্তন এর প্রবল ভয়ানক শক্তি নামে। যে নিষ্কপটের নামকে আশ্রয় করবে তার কোনো কিছুর অভাব থাকবে। তুই বেটা নাম কর, দেখবি সব পেয়ে যাবে। কি চাস? আমি বিদ্যা চাই, প্রচুর জ্ঞান চাই, প্রচুর শাস্ত্র জ্ঞান। হরিনাম কর, সব কর। এই নে খাবার নে, পাতায় মোড়ানো খাদ্য নে, খেয়ে দে। হরিনাম কর উচ্চস্বরে, এখানে তোর খাদ্য এসে যাবে। খাবার হরিনাম দেবে খেতে, খাবার চাইতে হবে না। সেই উচ্চেশ্বর হরিনাম, উচ্চস্বর হরিনাম করছে। কেউ না কেউ তার নাম শুনে জানি একজন সাধু হরিনাম করে, খাবার দিয়ে যায়, প্রচুর খাবার। উচ্চস্বরে নাম করছে। একজন মহারাজ, কাশীর একজন মহারাজ ওই দিক দিয়ে যাচ্ছিল, জোরে উচ্চস্বর হরিনাম করছে। তার ইচ্ছা ভিতরে ঢুকল, দেখেন যে সাধু বসে উচ্চস্বর হরিনাম করছে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম। কাশী বসে প্রণাম করে বলছে, বাবা আপনিও জঙ্গলে বসে উচ্চস্বর হরিনাম সারাদিন কাটে? বলে সারাদিন সারা রাত আমি ওই নামই করি। বাহ, নামের কি মহিমা একটু বলবেন? তো আমি বলে নামের মহিমা শুনবে। দেখো ভাগবতে এই বলছে, হুড় করে ভাগবত শ্লোক বলে যাচ্ছে, হুড় করে বলে যাচ্ছে। ওই অধ্যায়ে ওই স্কন্ধেতে এই বলছে নামের মহাত্মা, ওই স্কন্ধেতে এই নামের মহত্ব বলছে, ওইখানে ওই বেদেতেই নামের কথা বলছে, ওই উপনিষদেই বলেছে, ওই মহাভারতেই বলছে, ওই পুরাণেই বলেছে, ওই সে হাজার হাজার পুরাণ বলে যাচ্ছে, তার শ্লোক বলে যাচ্ছে, আর সব ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। ও তো অবাক হয়ে যাচ্ছে, কি বাবা, কি স্বয়ং সরস্বতী নাকি? বলে আপনি এত শাস্ত্র জানলেন কি করে? বা আমি একবারে মূর্খ, আমি কোনো শাস্ত্র জানি না। ঠিক যে বলছি না, ঋগ্বেদেই বলছে, সামবেদেই বলছে, মনে বলছে এই পুরাণেই বলছে, ওই পুরাণ যে ভাগবতে মহাভারতেই বলছে, গীতাতেই বলছে, শ্লোক বলছে, সরে সংখ্যা বলে যাচ্ছেন, তারপরে অধ্যায় বলে যাচ্ছেন, এসব করতে জানলেন। তখন তার ঘটনা সব, এই আমার ঘটনা। তারপরে সেই মহাত্মা একজন বলে গেল আমাকে নাম করো। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি কে? আমি এখানে মরছি, তো আপনার কি ক্ষতি হয়েছে? আপনি খুঁজে খুঁজে এসে আপনাকে এইরকম জানলেন কি করে আমি এখানে মরে পড়ে আছি? কেউ তো জানে না, জঙ্গলের ভিতরে কেউ আসে নাই, জঙ্গলে ঢুকে না, আপনি কি করে জানলেন? তা বললেন, বেটা আমি নারদ, নারদ তোকে কৃপা করে তোকে এই কলিযুগ ধর্ম নাম সংকীর্তন তোর দ্বারাও লোকে জানবে, প্রচার নামের মহিমা আছে। সেই বললে, মহাত্মা এই নাম করতে করতে যে আমি চেয়েছিলাম যে পণ্ডিত সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান আমার লাভ। দেখুন এই যে আমি বলছি সবাই নাম আমাকে দিয়েছিলাম, শুধু নাম হরিনাম করে সর্বশাস্ত্রিক যেটা চাচ্ছি সেইটা সব চলে আসে উড় করে। সরস্বতী বসে আছে ইহার, হ্যাঁ এই নাম সর্বশক্তি, সর্বশক্তি দিলা নামে করিয়া বিভাগ, দুর্দৈব আমার নামে নাকি। নাম কি না দিতে পারে, কি দিতে পারবে? যে ভগবানকে দিতে পারে, সাক্ষাৎ ভগবানের যে প্রেম দিতে পারে, ভক্তির নাম কি না দিতে, নামকে যে আশ্রয় করবে নিষ্কপটে, তার কোনো অভাব থাকে। হ্যাঁ, সেই জন্য বলছেন যে যদাযশ্বর কিন্নাতি ভগবান আত্মভাবিত, সে যাহাতি মতি লোকে বেদেশে পরিবেশ। তখন যে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যশালী ভগবান, তার প্রতি কোনো জীবাত্মা যদি আত্মসমর্পণে হয় এবং তার সেই নিষ্কপট আত্মদর্শন দেখে ভগবান তার প্রসন্ন হন, আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হয়ে তিনি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্তের জাগতিক লৌকিক এইসব ব্যবহারিক এইসব যে মিথ্যা এইসব সম্পদ ঐশ্বর্য সম্মান
ঘৃণা করে, পরিত্যাগ করে। বেদ প্রতিপাদ্য যত কর্মকাণ্ডেতে আসক্তি পরিত্যাগ করে থাকে স্বাভাবিকভাবে, তার কোনো ইয়ে থাকে না। কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যে বা খায়, সদা নানা জনি ফিরি কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়। এই সমস্ত তখন ঘৃণা করবি, বেকার। কেবল একটি মাত্র সম্পদ ভগবানের নাম। ভগবানের নাম করতে থাকুক, কোনো চিন্তা নেই। কি চাই সব পেয়ে যাবে। সর্বশক্তি দিয়েছে নামে, সর্বশক্তি আছে। কি যে কি চাই সব পাবে, কোনো ভাব ভগবান সব দিয়ে দেবে। তস্মাৎ কর্মসু বহিষ্মৎ জ্ঞানাৎ অর্থকাশিষু মাত্র দৃষ্টি মিঠা সত্য স্পর্শিস্ব স্পষ্ট বস্তুষু সত্য স্পর্শিস বা স্পষ্ট বস্তুষু। তস্মাৎ হে বৈষ্ণব, এই বোধিসৎ মহারাজ প্রাচীন বাড়ি অজ্ঞানতা হেতু পরমার্থ রূপে যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রতীয়মান যে কর্ণ অভিরাম যে বস্তু সকল বাস্তব বস্তুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। কর্মসমূহকে আপনি পরমার্থ বুদ্ধি করেছেন। সারা পৃথিবীতে আমার জায়গা নিয়ে যজ্ঞ করেন, কি লাভ? এই যজ্ঞেতে অসংখ্য পশুবধ করেছেন, যজ্ঞ করেছেন, বৃথা। সাং লোকং ন বিদু বৈ যত্র দেব জনার্দন আহুর ধূম্রধিও বেদ কর্ম কতদ্বিদঃ কর্ম মতদ্বিদঃ। সব লোকেরা বিদুর জানতে বলছেন, যারা মলিন চিত্ত তারাই বেদকে কর্মপর বলে থাকে। কর্মপর নয়, বেদ বেদস্য সর্বৈ রহমে বিদ্যা বেদান্ত বেদকিত বেদান্তকে বেদকিতে বসে আহম। ভগবান নিজে বলছেন, বেদে যে কর্মকাণ্ডের কথা বলছে না, কর্মকাণ্ড নয়, কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত করবার জন্য বেদ কর্মেরই প্রশংসা করেছে। মূঢ় ব্যক্তি সেই প্রশংসা শুনে কর্ম করতে লাগে, যে কর্মের ফল নিয়ে ডুবতে থাকে। কর্ম ডুববার জন্যে বেদ কর্মকাণ্ডে উৎপত্তি দেয়নি। কর্মে আমাদের ভয়ানক আসক্তি আছে, এই জন্যে কর্ম করে কর্ম থেকে নির্মুক্তির জন্য কর্ম করার ব্যবস্থা আছে। কর্ম না করলে কর্মের মুক্তি হবে না। সেই জন্যে এই যে কর্মবন্ধন হয়েছে আমাদের, কর্মবন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্যেই এই কর্মের উদ্দেশ্য, কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন বেদ। কেননা পলিসির দ্বারা ওই কর্ম থেকে আমাকে মুক্ত করবে। কর্মে আমাদের ভয়ানক আসক্তি হয়ে গেছে। কেননা কর্ম ছাড়া তো এই জীবন থাকবে না। সেই জন্য কর্ম করার উদ্দেশ ভগবান দিয়েছেন এই জন্যে। কেন চোখ না থাকলে আমি খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবো কি? চোখ দরকার, কান দরকার, ইন্দ্রিয়গুলো দরকার, আর এর সাহায্য। আর কর্মের প্রধান অঙ্গ এগুলো, এ হলো জ্ঞান প্রাকার, কর্ম প্রাকার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়। এই কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়েছেন এবং কর্মগুলো বুঝে দিয়েছেন। আর এগুলো পাইলে আমরা কর্ম করব। চোখ আছে, সে নিশ্চয়ই দেখবে। চোখ কাজ বন্ধ করে রাখতে পারবে? পারবে না। কান আছে, সে শুনবে। এ শোনা, দেখা, গন্ধ নেওয়া, কথা বলা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা, এসব তো কর্ম। তো আমার কর্ম না করে বাঁচবো না আমি। আর বাঁচতে হলে কর্ম করতে হবে। সেই জন্য আমাকে কর্মের করণ দিয়েছে, যার দ্বারা আমি কর্ম করব, সেই করণগুলো দিয়েছে। তার দ্বারা আমি কর্ম করি এবং বেঁচে থাকি। তো এখানে জড়শরীর ধারণ করে আসতে গেলে এখানে ইন্দ্রিয় চাই, জ্ঞান কর্ম ইন্দ্রিয় চাই। তার দ্বারা আমি তার সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকি। তাহলে কর্মেতে আমার জীবনের আরম্ভ হয়েছে, কর্ম ছেড়ে থাকবো কী করে? তো কর্ম না ছাড়ালে চেতনের সন্ধান পাবে না, সে চেতনে যেতে পারবে না। এই কর্ম জড়েতেই জড় সরিয়ে
আবদ্ধ হয়ে থাকবে আর জন্ম মৃত্যু সব ভোগ করবে। এর থেকে মুক্ত করতে হবে, তো বের যজ্ঞ করো। হ্যাঁ, বলছে যে কর্ম কর্মেতে কর্ম নির্হায়, কর্ম থেকে কর্মটাকে এ করার জন্য কর্মের প্রশংসা করেছে। হ্যাঁ, বালারাম অনুশাসন কর্ম মোক্ষায় কর্মণি বিরতি অবদন যথা। যে কর্মে বালারাম অনুশাসন কর্ম করতে হয় কেন বলছিল? কর্ম থেকে মুক্ত করার জন্য। আর আমি জগতে এসেছি, এসে বেঁচে আছি কর্মের দ্বারা, আর সে কর্মের প্রধান করণগুলো আমার সরিয়ে দিয়েছেন ভগবান। সেইগুলো চক্ষু কন্যা সে ঝাটক বাগপানি পাটপাই উপস্থ মানে এগুলো সব কর্মেরই। আর এই যে তো জন্ম থেকেই অভ্যেস পেয়েছি, কিন্তু ওটাকে সারতে হবে। আর ওটা সারি বাঁচবো কী করে? মহা মুশকিলের ব্যাপার। তারপরে কর্ম করো, যজ্ঞ আদি কর্ম করো, তাতে তোমার কী হবে? সে যজ্ঞ কর্ম করতে গেল, কেউ যজ্ঞের তো কর্ম করবার জন্য তো আরও বেশি তার বস্তু দরকার, আরও বেশি যজ্ঞে সে কর্মে আবৃত হয়ে পড়বে না। ঠিক মতো যদি যজ্ঞ কার্য করে, ওই যজ্ঞই তাকে কর্ম থেকে মুক্ত করে দেবে। সেই জন্য যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে, এই কর্ম জাল থেকে মুক্ত হয়। না খুব যজ্ঞ আরম্ভ করে দিল, তার যজ্ঞ আরম্ভ করলে তার আত্মীয় সঙ্গে রাখতে হবে। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সে নিমন্ত্রণ করলো। এখন যজ্ঞ বিরাট যজ্ঞ হচ্ছে, 200 পাঠাবলি হবে। যজ্ঞ করলে অনেক, যে যত বেশি পাঠাবলি দেবে তত যজ্ঞটা বড় হলো। হ্যাঁ, যত বেশি লোক খাবে তত বেশি যজ্ঞটা ভালো হলো, বেশি হবে। এই যজ্ঞ আরম্ভ করেছে, এই পাঠাবলি দিল, এইসব যজ্ঞে মাংস উৎসর্গ করে সব রান্না হলো। রান্না হয়ে বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছে, আত্মীয় স্বজন এসে গেছে। যজ্ঞ করে আত্মীয় স্বজন রাখতে হবে না, বলবে যে আপনি যজ্ঞ করে আমাদের রাখলে না, মহাগোলমাল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাদের পরিবেশন করতে হতে মাংস সব শেষ। হ্যাঁ, এই যে যজ্ঞ করলো তাহলে দেখি এক ফটো মাংস নেই। হ্যাঁ, ভালো লাগছে বেশি যে খেয়ে নি, মহা মুশকিল হলো। তখন এইটুকু মাংস খাওয়ার জন্যে এত টাকা খরচ, তো পরিশ্রম করে যজ্ঞ করলাম, আর নিজের ভাগে তো এক ফোটা দুধ, মাংস খাওয়ার দরকার না, যজ্ঞের দরকার। তা আপনি ওই কর্মকাণ্ড থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। এই জন্য কর্ম মোক্ষায় কর্মাণি, বিবাহ করো। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করবে, বিবাহ করো, তার পাপ হবে না। তাছাড়া ইন্দ্রিয় ভোগ করতে যাও, মহাপাপ নরকে চলে যাবে। ভালো তার বিবাহ করি, বিবাহ করলো, বিবাহ করে সংসার আরম্ভ করলো। ছেলে হলো, মেয়ে হলো, নাতি হলো, পুতি হলো, সংসার বাড়তে হলো। এখন 10 জন ছেলে হয়ে গেছে, 10 জন নাতি হয়েছে, 10 জন মেয়ে হয়ে গেছে। বিরাট সংসার, কেউ কারোর কথা মানে না। ছেলে গ্রাহ্য করে না তাকে, মেয়ে গ্রাহ্য করে না, কেউ কথা মানে না। 3 রাত অশান্তি, ঝগড়া ঝাঁটি, অভাব, সব বলা। হে ভগবান, আর দরকারি সংসার বাবা, এই সংসার দরকার। হে ভগবান, আমার সংসার দরকার নেই। সব জ্বালায় তখন করবে কি? সংসার জ্বালাতে সংসার নিষ্ক্রিয় হবে। এরপরে যে জন্ম হবে, জন্ম থেকে সংসার নিষ্ক্রিয়, সংসার থাকবে না। বাস সংসার থেকে মুক্ত হয়ে কর্মমুক্ষায় কর্ম। এই কর্ম করতে গেলে কর্মে বৈরাগ্য হয়ে যাবে। যজ্ঞেও বৈরাগ্য হবে, সংসারে বৈরাগ্য। ঠিক মতো যে সংসার সে পালন, কিংবা সংসারের যে বিধি, তার দায়িত্ব, ফাঁকিবাজি না। ফাঁকিবাজে কোথাও কোনো মঙ্গল নেই। ফাঁকিবাজে এখানে মঙ্গল নেই, ওখানে মঙ্গল নেই, কোথাও নেই। ঠিক মতো সংসার যদি করি, কর্তব্য পালন করি, কর্তব্য পালন করলে ঠিক মতো সকলের মন পছন্দ করতে পারবে না। কেন? মায়ের একরকম কর্মফল, বউর একরকম কর্মফল, ছেলের এরকম কর্মফল, মেয়ের এরকম কর্মফল, জামাইয়ের এরকম কর্মফল, বৌমার এরকম কর্মফল। প্রত্যেকের প্রারব্ধ আলাদা আলাদা, আলাদা প্রাপ্তি, আলাদা মনোবৃত্তি, সব হবে। কারোর সঙ্গে কারো মিল হবে না, সব বিপরীত যাবে। তো এর মন রক্ষা করতে পারবে না, ওর মন রক্ষা করতে পারবে না, ওর মন রক্ষা করে এর যাতে মন করে, কারোর মন শান্তি হবে।
তখন নিজেই উদয়, হায় ভগবান, দরকার নেই প্রভু, আর সংসার দরকার নেই। এই পলিসি, এই পলিসির জন্যে কর্মমুক্ষায় কর্মাণি বিদত্তি অবদম যথা। কর্মমুক্তির জন্য এই কর্মের ব্যবস্থা দিয়ে তাই কর্মে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজের থেকে যখন বৈরাগ্য হবে তখন সংসার মুক্তি হবে। কাউ যুক্তি দিলে হবে না, সংসার ভালো নয়, সংসার ছাড়ো দাও, সংসার ছেড়ে দাও বললে হবে না। সে যখন নিজে বুঝবে সংসারটা দুঃখময়, জ্বালাময়, বেকার, আপনি সংসার ছেড়ে যান। আর এইটারই জন্যে এই কর্মেরই ব্যবস্থা, যজ্ঞের ব্যবস্থা, বিবাহের ব্যবস্থা, হ্যাঁ, দানের ব্যবস্থা, সব কিছু আপনার থেকে তার নিবৃত্তি হবে। তাকে উপদেশ দিতে হবে, উপদেশ দেওয়া আছে ঠিকই, সে উপদেশ অনুযায়ী কর্ম আদি করছে, কিন্তু নিবৃত্তি হবে তার নিজের উপরে। যখন আপনি জ্বালা এসে পড়বে তখন নিবৃত্তি হবে, কার উপদেশে হবে না। সেই জন্য কর্ম করার এত উপদেশ, এই কর্ম করো, অমুক করো, তুমি করো, এইভাবে করো, এই করো, এই করলে এই ফল হবে, এই ফল ঠিক হবে। কিন্তু যখন এইগুলি এসে উপস্থিত হবে তখন তাকে সংসার থেকে মুক্ত করে। হরে কৃষ্ণ। ওই যান পাবনে ভো বৈষ্ণব जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। हरे कृष्ण। तू दया सागर तारइते प्राणे
গোরা মধুর স্বরে মধুর স্বরে লঙ্কায় গোরা মধুর স্বরে মধুর স্বরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
মায়া জালে বদ্ধ হয়ে আছো মিলছে কাজলয়ে 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 এখনো চেতন পেয়ে রাধা মাধব নাম বলো রে এখনো চেতন পেয়ে রাধা মাধব নাম বলো রে এখনো চেতন পেয়ে রাধা মাধব নাম করো রে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nandai Gaura Madhukare, জীবন হইল সে না বলিলে ঋষিকে জীবন হইল সে না বলিলে ঋষিকে জীবন হইল সে না বলিলে ঋষিকে সাধুর ভক্তি ভেদ এও বলে একবার নাম রসে মাধুরী ভক্তি ভেদ এও বলে একবার নাম Nandai Gaura Madhukare, Hare Krishna,
রানী বিন্দে মহারানী কার অবস্থা একটু বাড়ি যাচ্ছে একটু ভোগাচ্ছে নরে নরে ভৈয়া তোমায় গায়ো
Oh
গোবিন্দ গোবিন্দার মতন রাধা গোবিন্দ রাধা মাধব রাধা চন্দ্র শ্রী জগন্নাথ বলরাম জয় বিষ্ণুপাত জয় রাধা শিবান ভক্তি মনাচার্য ছিল গুরু মহারাজ জয় শিবা ভক্তি কমল মধুসূদন করতে পরম গুরু মহারাজ জয় শিবা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী করতে জয় শিবা ভক্তি সিদ্ধান্ত ছিল ছিল কৃষ্ণাচর ছিল গোবিন্দ জয় ছিল কৃষ্ণনাথ জয় ছিল নক্ষম জয় ছিল কৃষ্ণদাস জয় ছিল বৃন্দাবন জয় রামাচার্য ছিল জয় রূপসাগর ভট্ট রঘুনা শ্রী গোপাল ভট্টরাম চড়াবর্তী জয় ছিল স্বর্ণকর আর জয় পঞ্চ শ্রী চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ Shadiko Bonardo Chivasa Gurmukhi Shari Dham Vijayachari Sampradayachari Acharya Sarvamandal Sattamandal Bhajamandal Bhaktivino Bhaktivino Sarvaguna Vinasangari Shri Srimadevaya Sarvapala Narada Gurgar Mara Bhakti Jai Shri Radhakrishna Gurgar Gurgar Om Vrindavan Radha Namru Yogya Jai Vrindavan Jai Jai Shri Bhagavad Chaitanya Chaitanya Gurgar Dev Chaitanya Bhagavati Purna Jai Jai Kumari Shanti Bhakti Maharaj Jai Maharaj Bhumre Raj Nibanda Hare Jai Gokam Jai Hare 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 Dhin Jagannath Jai Jagannath Hare प्रेम से बोलो राधे राधे महाराज की जय भक्तबिंद की जय जय श्रीमंत गौर के आनंदे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 हरे